Good morning, champion. This is Professor Asurin from Government College of Technology. I am having my technical champion Niveda along with me. So, எனக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா belt drive யூஸ் பண்ற some significant terms தெரிஞ்சுக்க போறோம். First term வந்து velocity ratio of a belt drive. So, velocity ratio of belt drive na it is equal to the ratio between the velocity of driver and follower. So, driverக்கும் followerக்கும் உள்ள velocity ratio தான் velocity ratio சொல்றாங்க. So, d1 na diameter of the driver, d2 na diameter of the follower, n1 na speed of the driver in rpm, n2 na speed of the follower in rpm சொல்றாங்க. Next, length of the belt that passes over the driver in 1 minute na which is equal to pi into d1 into n1. Similarly, length of the belt that passes over the follower in 1 minute which is equal to pi into d2 into n2. So, இது ரெண்டு பார்க்கும்போது next length of the belt that passes over the driver in 1 minute which is equal to length of the belt that passes over the follower in 1 minute. So, ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்றாங்க. ஈக்குவேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? So, pi into d1 n1 which is equal to pi into d2 n2. இப்போ velocity ratio n2 by n1 which is equal to d1 by d2. When thickness t is considered, velocity ratio n2 by n1 which is equal to d1 plus t by d2 plus t. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக்லேருந்து வராங்க ரெண்டு பை d1 n1 ஈக்குவல் டு பை d2 n2ன்றாங்க. அப்புறம் பை பை கேன்சல் ஆகிட்டு n2 பை n ஈக்குவல் டு d1 பை d2. ஏன்னா n-ம் d வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக அப்படி வருது. இப்போ திக்னஸை கன்சிடர் பண்ணால் வந்து அந்த ஃபார்முலா திக்னஸ் கன்சிடர் பண்ணால் கொஞ்சம் திக்னஸை மேலேயும் கீழேயும் கூட்டிங்க அப்படின்றாங்க. வெலாசிட்டி ரேஷியோக்கான ரெண்டு ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் திக்னஸ் கன்சிடர் பண்ணாமல் ரெண்டாவது திக்னஸ் கன்சிடர் பண்ணால். Next, slip of the belt. இப்போ ஸ்லிப் ஆஃப் த பெல்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணால் இந்த வெலாசிட்டி ரேஷியோக்கு ஃபார்முலா என்ன மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So, if the frictional gap becomes insufficient, the driver may move forward without carrying the belt forward. Since S1 percentage means slip between the driver and the belt, S2 percentage na slip between the belt and the follower. So, equation பார்க்கும்போது n2 by n1 which is equal to d1 plus t by d2 plus t into 1 minus s1 plus s2 by 100. So, n2 by n2 which is equal to d1 plus t by d2 plus t into 1 minus s by 100 where s is equal to s1 plus s2. So, slip இது பண்ணால் n2 by n1 equal to d1 plus t by d2 by t plus open the bracket 1 minus of s1 by s2 divided by 100 சொல்கிறாங்க. s1 plus s2 s சொன்னால் ரெண்டாவது ஃபார்முலா கிடைக்கும். க்ரீப்பை கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஃபார்முலா வரும்? So, creep of the belt na belt passes from slack side to tight due to this belt experience contraction and expansion. This result in the relation motion of the belt and surface of the pulley and referred as creep. So, equation பார்க்கும்போது n2 by n1 which is equal to d1 by d2 into e plus root of sigma 2 by e plus root of sigma 1 where sigma and sigma 2 are the stress in the belt tight and slack side respectively. E is the Young's modulus of the belt materials. So, creep of the belt என்னன்னா ஒரு uneven extension and loosening ஆகும் அப்படின்றாங்க. அதனால வந்து பெல்ட் பாஸ் ஸ்லாக் சைடு டு சைடு போகும்போது பெல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கான்ட்ராக்ஷனும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும், எக்ஸ்பான்ஷனும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அதனால வந்து திஸ் இஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆஃப் த பெல்ட் சொல்றாங்க. ஸோ அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் புள்ளி. ஸோ அதுதான் வந்து க்ரீப்னு சொல்கிறாங்க. க்ரீப்னா நம்ம இது ஒரு மெட்டலஜியில் ஒரு க்ரீப்னு ஒரு டேம் வரும், அதுக்கும் இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. இங்கே uneven extension contraction result in the relative motion between the belt and the pulley. அதான் க்ரீப் அப்படின்னு சொல்லணும். uneven extension contraction result in the relative motion of the belt and pulley. அதான் வந்து க்ரீப் சொல்லுவோம். n2 by n1 equal to d1 by d2 into e plus root of sigma 2 divided by e plus root of sigma 1. சிக்மானா ஸ்ட்ரெஸ், ஈனா யங்ஸ் மாடுலஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது முக்கியமான வெலாசிட்டி ரேஷியோ வந்து எப்படி வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் மாறுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு சூப்பரான கான்செப்ட் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்த லென்த் ஆஃப் த ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ் அண்ட் கிராஸ் பெல்ட் டிரைவ் பற்றி பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ் என்ன சொல்கிறாங்க? So, length of the open belt drive வந்து in open belt drive both pulleys rotates in same direction. ஸோ ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் சுற்றும். ஸோ நம்ம எப்படி லென்த் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க? So, length வந்து L which is equal to pi into r1 plus r2 plus r1 minus r2 the whole square by x plus 2x. Sin alpha which is equal to r1 minus r2 by x or alpha which is equal to sin inverse of r1 minus r2 by x. Angle of contact on smaller pulley theta 2 which is equal to 180 degree minus 2 into alpha. Angle of contact on larger pulley theta 1 which is equal to 180 plus 2 alpha. ஸோ நம்ம என்னன்னா லென்த் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வந்து r1 ரேடியஸ் ஆஃப் பிக் புள்ளி, r2 ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்மால் புள்ளி, c சென்டர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ், லென்த் ஆஃப் பெல்ட் வந்து பை இன்ட்டு r1 ப்ளஸ் r2ன்றது ஆஃப் செமி சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இது. அப்புறம் வந்து r1 மைனஸ் r2 ஹோல் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் 2x சொல்கிறாங்க. அந்த சைன் ஆல்ஃபான்றது அந்த ஆல்ஃபான்றது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிள் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த ஆல்ஃபான்ற ஆங்கிளை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா
ஸோ நமக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா sin alpha equal to r1 minus r2, alpha equal to sin inverse of r1 minus r2 by x. Angle of contact ஸ்மாலர் புள்ளி, இங்கே ஸ்மாலர் புள்ளி பார்க்குறீங்க. ஸ்மாலர் புள்ளியில் வந்து θ2 கண்டுபிடினா 180 minus 2 alpha. ஸ்மாலர் புள்ளியில் இது வந்து ஆங்கிள் வந்து கழிக்கணுன்றது தெரியணும். ஸ்மாலர் புள்ளி நெகட்டிவ் வரும், லார்ஜர் புள்ளியில் 180 plus 2 alpha வரும். θ1 θ2 இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆஃப் லார்ஜர் புள்ளி அண்ட் ஸ்மாலர் புள்ளின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி தான் வந்து லென்த் ஆஃப் த ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அடுத்த லென்த் ஆஃப் த கிராஸ் பெல்ட் டிரைவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க? ஸோ லென்த் ஆஃப் த கிராஸ் பெல்ட் டிரைவ் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆன் ஸ்மாலர் புள்ளி θ1 which is equal to 180 plus 2 alpha, angle of contact plus on bigger புள்ளி θ2 which is equal to 180 plus 2 alpha. ஸோ அங்கே ரெண்டுமே வந்து 180 plus 2 alpha வருது. இங்கே ஒன்றுத்தில் 180 minus 2 alpha, 180 plus 2 alpha அப்படின்றது வருது. அது முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ். அப்புறம் L equal to next length which is equal to pi into r1 plus r2 plus r1 plus r2 the whole square by x plus 2x. ஸோ pi into r1 plus r2 காமன் தான், 2x காமன் தான். இங்கே வந்து ஓப்பன் பெல்ட்னா மைனஸ் வரும், கிராஸ் பெல்ட்னா வந்து ப்ளஸ் வரும். கிராஸ்னாலே வந்து ப்ளஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கிராஸ்னா ப்ளஸ். பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பை பெல்ட் என்ன சொல்கிறாங்க? பவர் which is equal to t1 minus t2 into what இது velocity t1 minus t2 into v. vன்றது velocity of belt அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். vன்றது velocity of belt அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது ratio of driving tensions for the flat belt. ஸோ ஃப்ளாட் டிரைவுக்கு வந்து ரேஷியோ ஆஃப் டிரைவிங் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க. t1 by t2 which is equal to e power of mu into theta. For V belt, ratio of driving tension T1 by T2 which is equal to e power of mu into theta by sin alpha, where alpha is alpha na cone angle, theta na angle of contact in radians, mu na coefficient of friction, T1 and tension in belt on tight side, T2 na tension in belt on slack side. So நம்ம ratio of tension பார்த்தீங்கன்னா T1 by T2 equal to V for mu theta வரும். இல்லை இங்கே V belt பார்த்தீங்கன்னா T1 by T2 equal to e power of mu dash theta சொல்லுவாங்க. mu dash equal to mu by sin alpha அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆல்ஃபானா கோன் ஆங்கிள், தீட்டானா ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டாக்ட் இன் ரேடியன்ஸ், மறக்காம ரேடியன்ல ஆகும். மியூனா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன், T1 னா டென்ஷன் ஆன் டைட் சைடு, T2 னா டென்ஷன் ஆன் தி ஸ்லாக் சைடு. நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரிஃபியூகல் டென்ஷனை பத்தி சொல்லுங்க. So centrifugal tension as both pulleys continuously rotates, centrifugal forces are acting on both sides, that is slack as well as tight sides of the belt, tension caused by. ஸோ நம்ம என்னன்னா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு டைட் சைட்லையும் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும், ஸ்லாக் சைட்லையும் டென்சிவ் பொசிஷன் ஆக்ட் ஆகும் சொல்கிறாங்க. Next, centrifugal force acting on the slack and tight side of the belt is called centrifugal tension. அதான் வந்து TC equal to mv square சொல்றாங்க. where m is the mass of the belt per unit length, belt velocity. So mass per unit length தான் m, v னா belt velocity. இப்போ maximum tension in the belt எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So maximum tension in the belt which is equal to total tension in the tight side of the belt. So tight side tensionல வந்து எவ்வளவு இருக்கோ டோட்டல் டென்ஷன் இருக்கோ அதான் maximum tension சொல்றாங்க. maximum tensionக்கு ஃபார்முலா என்ன? So T which is equal to sigma into B into T, where sigma is equal to maximum safe stress, B na width of the belt, T na thickness of the belt, capital T na maximum centrifugal tension neglect பண்ணாங்கன்னா T maximum which is equal to T1. centrifugal tension include பண்ணாங்கன்னா include பண்ணிட்டாங்கன்னா T into T1 which is equal to T1 plus TC. So centrifugal tension include பண்ணா tight side tension equal to T1 plus TC வரும். அங்க centrifugal tension neglect பண்ணா T max equal to T1 வந்துரும். Condition for the transmission of maximum power என்ன வரும்? So maximum power which is equal to 3 into mv square which is equal to 3 into TC. So நமக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பவர் கண்டிஷன், மேக்ஸிமம் பவர் கண்டிஷன்ல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா T max equal to 3 times of 3 mv square, that is equal to இங்க வந்து T max equal to 3 times of TC அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெல்ட் டிரைவ் பற்றி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லா கான்செப்டும் நம்ம பார்த்தோம். பெல்ட் டிரைவில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா வெலாசிட்டி ரேஷியோஸு, அதுக்கப்புறம் லென்த் ஆஃப் த ஓப்பன் பெல்ட் டிரைவ், லென்த் ஆஃப் த கிராஸ் பெல்ட் டிரைவ், அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் T1 minus T2 into V, அப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தது என்ன அப்படின்னா டிரைவிங் டென்ஷனுக்கும் ஸ்லாக் சைட் டென்ஷனுக்கும் உள்ள ரேஷியோ, மேக்ஸிமம் டென்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது, சென்ட்ரிஃபியூகல் டென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணால் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் எப்படி வரும், கன்சிடர் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் டென்ஷன் எப்படி வரும், ஸோ எல்லாமே பார்த்தோம். அப்புறம் கண்டிஷன் ஃபார் த மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு பார்த்தோம். எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்த நிவேதாக்கு தேங்க்யூ சொல்லுவோம். தேங்க்யூ.